तो बहुत ही प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ। ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ 100% ਕਨਫਰਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੇਢੇ ਪਲੇਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ 100% ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा बेटा। वर्टिकल छोटा ना बनाओ डायग्राम, मैं एक सर्कल बनाया, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया मैं, ये सर्कुलर पाथ है बेटा, रास्ता, एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया। समझ आ रहे? इस सर्कुलर पाथ ते पार्टिकल मूव कर रहा, इस सर्कुलर पाथ ते पार्टिकल मूव कर रहा, ठीक है। लो जी, एक सर्कुलर पाथ आ, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया सी। कोई पार्टिकल मैं रस्सी दे नाल बन्निया होया, नहीं भी बन्निया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो चलिया, वो मूव कर रहा, घूमदे वो, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एल, लोएस्ट पॉइंट नूं एल लिखूंगा, हाईएस्ट पॉइंट नूं एच लिखूंगा। लोएस्ट पॉइंट एल, ठीक है। ये पार्टिकल इधर नूं जा रहा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट आ वाला है ऊपर, ये हाईएस्ट पॉइंट एच, पार्टिकल इथों इधर नूं स्टार्ट होया, इधरों ए नूं जा रहा, पता ही है, इत्थे हॉरिजॉन्टली होगी स्पीड, ठीक है। पार्टिकल इस तरीके दे नाल घूम रहा। हाँ भाई, बना लो जल्दी से, किसी ने कोई शक होवे पूछ लो, सिंपल गल है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी गल है नहीं। रेडियस पाथ दी जिहड़ी आ, रेडियस इस सर्कल दी रेडियस हैगी है आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इधर मैं लिख देना क्योंकि विचाले भी मैंने कुछ करना पैना हजे, चलो इनू आप आर लिख देने। आर इज द रेडियस, आर सर्कल दी रेडियस बना लो। मान लो भी पार्टिकल दा मास एम और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये पार्टिकल उपर नूं जांदे जांदे रस्ते च किसी पॉइंट ते पहुंचा, इस पॉइंट का नाम मैं पी रख लिया, पॉइंट पी ते है पार्टिकल। एनी टाइम, एट एनी टाइम द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी ते है पार्टिकल। जे पॉइंट पी ते पार्टिकल है तो इसकी स्पीड होगी टेंजेंट के अलोंग, इसकी स्पीड होगी टेंजेंट के अलोंग। मैं उस स्पीड नूं मन के चलदा भी वो स्पीड हैगी वी, मैं मान के चलदा भी स्पीड कितनी है वी। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? यस सर। ओके, मैं ये मान के चलदा भी स्पीड इत्थे हैगी है वी। ओके, अच्छा, सेंट्रीपीटल फोर्स सेंटर वाल नूं लगदा, वो लगदा एफ सी। सेंट्रीपीटल फोर्स लगदा सेंटर वाल नूं एफ सी। और एक गल दसदा, एफ सी टेंशन इक्वल टू एफ सी। टेंशन रस्सी है, इस रस्सी दे विच जिहड़ी टेंशन है ना, वो टेंशन सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करती है। रस्सी दी टेंशन सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। रस्सी दे विच टेंशन इत्थे भी होगी, रस्सी दे विच टेंशन इत्थे भी होगी, ठीक है। ये जिहड़ियां टेंशनस है, इन्हां दी वैल्यू असीं कैलकुलेट करांगे हाईएस्ट तो लोएस्ट पॉइंट ते। पर असीं पहलां एक जनरल फार्मूला डिराइव करांगे जिहदे विच सानूं ये पता लगे भी किसी भी पॉइंट ते इत्थे 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 किसी भी पॉइंट ते टेंशन कितनी, वो भी कैलकुलेट करांगे। तो दो चीज़ां कैलकुलेट करनियां। फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट ते जदों ये सर्कल च घूम रहा होवे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी है, पहला पॉइंट। ते दूसरा किसी भी पॉइंट ते टेंशन जिहड़ी रस्सी दे विच आ वो कितनी है। ये दो चीज़ां असीं कैलकुलेट करनियां। इन्हां नूं कैलकुलेट करन दे वास्ते मैं की कीता, मैं मान लिया भी इत्थे एंगल बनिया थीटा। समझ आ रही? इहदा वेट डाउनवर्ड एम जी, एंगल बनिया थीटा, वेट आ डाउनवर्ड एम जी। ओके, वेट आ डाउनवर्ड एम जी। तो एम जी के कंपोनेंट बन गए पुत्रों, एम जी के कंपोनेंट बन गए। तुसीं कहना किवें बन गए जी? देखो, जे इधर वाल मैं देखा तो आ एंगल भी थीटा, एम जी का एक कंपोनेंट इधर नूं बन गया, नाम है एम जी कॉस थीटा,
एक कंपोनेंट इधर बन गया, ਉਹਦਾ नाम है mg sin थीटा। आ वा ठीक है, mg cos थीटा ते mg sin थीटा। mg sin थीटा पार्टिकल ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। mg cos थीटा ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਐ ਕਹਿ ਲਓ। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। पहला मैं वेलोसिटी पता करनी एट एनी पॉइंट P, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P। इत्थे आ वेलोसिटी V दी वैल्यू, अच्छा ये मन के चलदा मैं भी इनिशियली पार्टिकल U स्पीड दे नाल चलिया, इत्थों इत्थे पार्टिकल दी स्पीड है U, इनिशियली पार्टिकल दी स्पीड कितनी है बेटा U, ते किसी भी पॉइंट ते जिहड़ी स्पीड आ वो हैगी है V, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ते जिहड़ी स्पीड हैगी वो हैगी है V। ठीक है, इत्थों U नाल स्टार्ट होया, दिस इज द स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल U की चीज है, इनिशियल स्पीड गिवन, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कह लो, इनिशियल स्पीड कह लो, इनिशियल वेलोसिटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इहदे च। हाँ जी, नोट कर लिया सारे ने? यस सर। मैं पहला टॉपिक जिहड़ा करन लग्या उस टॉपिक का नाम है कंजरवेशन ऑफ, उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। एरो ला के लिखो, टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट ते वेलोसिटी दा कैलकुलेशन। ठीक है, सर्कुलर पाथ दे किसी भी पॉइंट ते वेलोसिटी दा कैलकुलेशन, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इनू कैलकुलेट करना मैं। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैलकुलेट करने दे वास्ते मैं की कीता, मैं लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी लगाता। की लाया मैं? लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। दो तरह की एनर्जी पार्टिकल दी आ, एक एनर्जी हैगी आ काइनेटिक एनर्जी, एक हैगी आ पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी आ पार्टिकल को, एक काइनेटिक ते एक पोटेंशियल। वैसे नैक्सट चैप्टर नैक्सट यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर च बड़ी डिटेल करांगे आपां इहदी। ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਮੀਨਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਮ, ਇੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਮ, ਇੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਮ, ਇੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਮ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਬੋਲਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚ ਡਿਟੇਲ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। लिखो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा लिख दो, मैं शॉर्ट चले। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हुण एनर्जी कंजर्वेशन की बोलदा, ये बोलदा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ते जिहड़ी एनर्जी है कांस्टेंट रहिंदी है। मैं L पॉइंट ते P पॉइंट ते एनर्जी कंपेयर कर देना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲਈ h। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲਈ ਪੁੱਤਰੋ? ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲਈ h। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ h ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆਹ ਬੋਲਿਓ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? टोटल टोटल कितनी है? एक तो बोलते नहीं। टोटल डिस्टेंस r आ ते आ वाली बची कितनी फिर? ये बची r माइनस h, ये बची मेरे को r माइनस h। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो मैं इत्थे L ते P ते काइनेटिक एनर्जी दा कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी दा कंजर्वेशन ला देना। K काइनेटिक एनर्जी हुंदी आ, U पोटेंशियल एनर्जी हुंदी आ, K plus U at L must be equal to K plus U at P। इत्थे P पहला लिख लो, at P must be equal to K plus U at L।
ਇਹ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜੋੜ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ 1/2 mv²। ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 1/2 mv², ਮਾਸ m, ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਆ 1/2 mv², ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਟ h ਆ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ mgh। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 1/2 mv² ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ, mgh ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ, 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ L ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 1/2 mu², ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ 1/2 mu², ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ 0, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਓ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਰੱਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਅ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ ਚ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਕਾਮਨ ਆ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, m ਤੇ m, ਓਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਨ ਆ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮਾਸ ਕੱਟਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ v², v ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, v² plus 2gh is equal to u²। ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ v² is equal to u² minus 2gh। ਉਹ ਬੇਟੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, v² is equal to u² plus 2ah ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ minus 2gh। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। v is equal to ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ √u² minus 2gh। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ v ਤੇ u, ਜਿਹੜੀ v ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ u ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ v ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ u ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ 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 ਜਿੱਥੇ h ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਆ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਹਾਈਟ r ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਹਾਈਟ 2r ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ 2r ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, 2r ਤਾਂ 2gr ਬਣ ਜੂਗਾ, u² minus 2gr। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ u² ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਚਲੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇੱਥੇ 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 ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੱਸੀ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਲਿਖਿਓ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ, ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਟੈਂਸ਼ਨ, to calculate tension in string, to calculate tension in string at any point। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਸੀ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਆ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਲਾਉਂਗਾ ਬਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਆ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ mg cos θ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਜਾਂ weight ਵੱਡਾ? ਦੇਖੋ ਬਈ ਆ t is equal to fc ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਕਿ weight ਵੱਡਾ? ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ, ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, t is equal to fc ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਜਾਂ weight? ਹਾਲ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਜੇ weight ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, mg cos θ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜੂ ਰੱਸੀ, ਅਕਲ ਲਾਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਜੇ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਐਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ,
ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ FC ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ FC ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ FC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ FC ਉਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ mg cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਈਨस mg cos of theta is equal to centripetal force FC। ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ, FC ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, FC ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ। ਔਰ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, mv²/r, ਰੇਡੀਅਸ r ਆ, ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ v ਆ, ਮਾਸ m ਆ, mv²/r is equal to tension minus mg cos theta। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ mg cos theta, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ mg cos theta, ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 'ਚ mv²/r plus mg cos theta। ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਖਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੀ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ v² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। v² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ cos ਥੀਟਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਹ ਗੱਲ 90 ਹੈ। cos थीटा इज इक्वल टू, देखो आ सी सेंटर सी साडे कोले, cos थीटा इज इक्वल टू आ हो गया बेस ते आ होगी हाइपोटेन्यूस, यानी कि r माइनस एच अपॉन r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं cos थीटा दी वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस पुट कर दूंगा तो मेरे कोले जिहड़ा हैगा वो आंसर आ जाऊगा, रिजल्ट आ जाऊगा एक बड़ा अच्छा। पुट करो इत्थे टेंशन दी वैल्यू कितनी आ गई? m v² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ 1 ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, m upon r, v² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ u² minus 2gh plus mg cos थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਬੇਸ यानी कि r minus h upon hypotenuse यानी कि r minus h upon r। देखो m upon r ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। m upon r ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, m upon r ਤੇ m upon r, t is equal to m upon r ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, u² minus 2gh plus m ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, gr minus gh ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है, gr माइनस gh। सवाल देख के डर ना जाओ, बस सवाल देख के डर ना जाओ, जो है वो सही है। ठीक है, टेंशन दी वैल्यू ये आ गई। ये जरनल फार्मूले कढ़ के दिते, मैं तुहानू शॉर्टकट भी मार सकता ही। ठीक है, एक बार मैं तुहानू जरनल फार्मूले भी कढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता। अच्छा, सवाल नू करन दे मैथड बहुत सारे हैं। u² प्लस gr माइनस 3gh, ये तुहाडा एक फार्मूला बन गया टेंशन का। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ते टेंशन जिहड़ी है इन्नी हुंदी है। और मैनू पूरी उम्मीद है बेटा तुहानू समझ भी आ रहा। जे नहीं समझ आ रहा तुसीं पुछ सकदे। ये साडी इक्वेशन नंबर 2 है। मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ते टेंशन पता करती, मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ते वेलोसिटी पता करती। हुण उहदे विच वैल्यू पुट करनी है, होर कुछ नहीं करनी। जे मैनू इनिशियल वेलोसिटी u पता होवे तो मैं बड़ी आसानी नाल इत्थे वेलोसिटी पता कर सकदा। इनिशियल वेलोसिटी तुहानू दित्ती होवे 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ। h ਹਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
तो लिख दो स्पैशल केसेस, ये स्पैशल केस, और स्पैशल केस बहुत इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, आ दो फार्मूले मैं डिराइव किए, इन्होंने मैं साइड ते नोट कर लेना। आ लिख लिया तो मैं रब करदा बेटा, कर दो सर। देखो। सर हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। सर क्वेश्चन किवें पुट करे जाणगे इस टॉपिक तो? हाँ बस आही तो सवाल आ, रुक जा, मैं कोई गड़बड़ तो नहीं की। यू स्क्वायर माइनस 2GH होना ही GH होना सी, आज इतने गलत लिखा हुआ है, मैं ध्यान रखियो 2 सीगा ऊपर वाले च 2 लिखा सी, इतने लिखना भुल गए। यू स्क्वायर माइनस 2GH। हाँ बोल दिया करो, जो कोई गलती होंगी ना, कई बार लिखते गलती हो जाती, कोई बड़ी गल नहीं, तो वो ध्यान रह जाती है। बेटा क्वेश्चन दसदा मैं किद्दां आउंदा। हुण वर्टिकल सर्कल च तुहानूं ये पुछया जाऊगा भी एक पार्टिकल है जी, ओहदा मास फलाने फलाने इन्ने किलोग्राम या इन्ने ग्राम, वो वर्टिकल सर्कल ऑफ फलानी फलानी रेडियस च घूम रहा। ओके, वो एक कहंदा भी दसो कि लोएस्ट पॉइंट ते स्पीड कितनी दईए कि वो सर्कल पूरा कर जाए, या हाईएस्ट पॉइंट ते स्पीड कितनी होवे भी वो सर्कल पूरा कर जाए, राह चों ना डिगे। या वो पूछूगा भी दसो आ इत्थे हॉरिजॉन्टल पोजीशन च ओहदी स्पीड कितनी है पता करो, ऐदां जांदे आ इत्थे कितनी स्पीड है, ऐदां दा कुछ पूछ लूगा। ਜਦੋਂ स्पीड पुछदा सकदा, टेंशन भी पूछ सकदा, रस्सी टेंशन दसो, ਇੱਥੇ रस्सी च टेंशन कितनी है, ਇੱਥੇ रस्सी टेंशन कितनी है, ਇੱਥੇ रस्सी टेंशन कितनी, हर एक चीज पूछी जा सकती, कोई वड्डी गल नहीं। ठीक है, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 स्पैशल केस करवाऊंगा, वो सारे आंसर आ जाएंगे। स्पैशल केस, स्पैशल केस नंबर 1 देखो, ध्यान दे नाल सुन लियो। मेरे दिमाग चों नहीं चल रहा भी ओ मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट, मेरे दिमाग चों सवाल की चल रहा, ये पहला केस करांगे आपां बेटा की कहंदा जी मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट लोएस्ट पॉइंट एक करनी, एक आपां टेंशन इन द स्प्रिंग, रस्सी च टेंशन बॉटम पॉइंट L आ, हाईएस्ट पॉइंट H आ, मैक्सिमम पॉइंट। कहंदा भी इन्हां दोनों दे विचकार जी रस्सी देखो, इत्थे टेंशन लगूगी TL, आ ला लिओ, रस्सी दे विच टेंशन लगी TL, इत्थे नीचे वालों टेंशन लगूगी TH। ठीक है, नीचे वालों टेंशन लगूगी TH, ऊपर वालों TL, नीचे वालों TH। वो कहंदा भी इन्हां दोनों दा डिफरेंस दसो कितना, टेंशन दा डिफरेंस। पहली गल तां ये सानूं पता होना चाहिए भी टेंशन दा डिफरेंस कितना। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो टेंशन दा डिफरेंस जे कैलकुलेट करांगे तो सानूं एक वधिया जिहा रिजल्ट मिलूगा, और रिजल्ट मैं तुहानूं कैलकुलेट करके दे देना। ठीक है, लिख दिओ डिफरेंस बिटवीन द टेंशंस, difference between the tensions at highest point H and lowest point L। हाईएस्ट पॉइंट H ते लोएस्ट पॉइंट L दे विचकार डिफरेंस। ठीक है, टेंशन दा डिफरेंस। तो पहला TH असीं इक्वेशन यूज करांगे। पहला तो एट H हाईएस्ट पॉइंट ते, जे मैं H पॉइंट ते देखा एट H, तो H पॉइंट ते बेटा मैनू ये दसो, मैं टेंशन फाइंड करनी है तो मैं वैल्यू कितनी पुट करा, TH इज इक्वल टू M/R तो प्यार आ जाऊगा, ब्रैकेट च आ जाऊगा मेरे को U स्क्वायर माइनस GR, U इनिशियल स्पीड है ही है, माइनस GR और माइनस 3G। हाइट कितनी होगी पुत्रो, हाइट कितनी होगी इथों तो लेके इथों तक, R प्लस R, हाइट होगी 2R। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? R प्लस R 2R, हाइट कितनी होगी 2R। तो TH आ गया मेरे को M/R इंटू UR माइनस, देखो आ 6GR आ 1GR कितना हो गया माइनस, बोलो भाई, आ प्लस आ, सॉरी आ प्लस आ 6GR आ प्लस 1GR, ये बन गया माइनस का 5GR। लिख लियो, ये हाईएस्ट पॉइंट ते आ गई।
फिर मैं लोएस्ट पॉइंट ते जाऊंगा एट एल, एल इज द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ते टी एल आउंदा, इहदी वैल्यू है एम बाय आर यू स्क्वेयर प्लस जी आर माइनस 3g इंटू 0। हाइट खत्म होगी, लोएस्ट पॉइंट ते हाइट 0, हाइट है ही नहीं, हाइट में खत्म करती, तो टी एल लोएस्ट पॉइंट ते आ गया एम बाय आर इंटू यू स्क्वेयर प्लस जी आर, ये नहीं रह गया। इक्वेशन नंबर आ साडी 1, इनू नंबर ला दो, कितना बनता 3 एंड 4। ठीक है, कुछ नहीं, डिफरेंस ले लो, तुहानू एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलूगा। ये रिजल्ट डायरैक्ट भी मिल सकते जिहड़े मैं करवा रहा, तुहानू फिक्र ना करो, इदां दी भी कोई खास गल नहीं, पर इदां भी उहदे नाल तुहानू जनरल फार्मूले नहीं मिलने। मैं मैथड सिंपल करवा दिंदा, कोई वड्डी गल नहीं, बट उहदे विच तुहानू आ 2 फार्मूले जिहड़े जनरल आ ये नहीं मिलने, ये फार्मूले तुहाडे काम आउगे, तां करके करवाते। ओके, लो जी, आ जाओ नाउ। डिफरेंस कितना आया, टी एच माइनस टी एल, यानी कि इत्थे रस्सी दी टेंशन और इत्थे रस्सी दी टेंशन, उन्हां च मैं डिफरेंस कढना, दोनों थावां ते रस्सी दी टेंशन दा डिफरेंस कढना, तो रस्सी दी टेंशन दा डिफरेंस कितना आया, एम अपॉन आर तो कॉमन ही आ गया यू स्क्वेयर माइनस 5gr और माइनस यू स्क्वेयर। एक काम देखियो, मैंने दसो भी टेंशन हाईएस्ट पॉइंट ते ज्यादा होगी कि लोएस्ट पॉइंट ते ज्यादा होगी, बोलो भाई, ध्यान नाल देखियो, टेंशन इत्थे ज्यादा है इत्थे ज्यादा रस्सी च, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗਾ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਘਟਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ TH ਮਾਈਨਸ TL ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ TL ਮਾਈਨਸ TH ਲਿਖੂੰਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ 5gr ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆ ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ gr ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ m/r ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ gr ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 5gr ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 5gr। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 + 6gr m/r × 6gr। ਹੁਣ r ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ r ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ weight ਦਾ 6 ਟਾਈਮਸ 6 mg। ध्यान रखियो 6 mg टेंशन का डिफरेंस आ, लोएस्ट पॉइंट ते टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट ते टेंशन का डिफरेंस हुंदा हमेशा 6 mg। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट गल है, आ बहुत इंपॉर्टेंट गल है, ध्यान रखियो। चलो अगे, एक कहंदा भी घट तो घट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो वेलोसिटी दी मिनिमम वैल्यू कि एक कंप्लीट लूप सर्कल करे, इहनूं बोल दिंदे लूपिंग द लूप, लूप का पूरा गेड़ा दे देवे, लूप का पूरा गेड़ा दे देवे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मिनिमम वेलोसिटी इत्थे कितनी चाहिए मैनूं पता करके दसो। ਤਾਂ मिनिमम वेलोसिटी सानूं कित्थों मिलूगी, मिनिमम वेलोसिटी व्हेन द लूप ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਲੂਪ ਕਰ ਜਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ वर्टिकल सर्कल च घूम रहा हैगा, ठीक है, वर्टिकल सर्कल च घूम रहा पार्टिकल, और मैं इत्थे पता करने आ कि वो घट तो घट वेलोसिटी इस जगह ते कि पार्टिकल सिर्फ पूरा गेड़ा देवे। हुण पार्टिकल दे पूरा गेड़ा देने दा मतलब ये आ भी इत्थे पार्टिकल मसा डिगदा बचिया, पार्टिकल सिर्फ गेड़े ही कढ रहा, आ रस्सी इत्थे जाके जमां ढिल्ली हो गई। एक बार इस रस्सी दे विच टेंशन इत्थे खत्म हो जाती है, कदों जदों आ पार्टिकल दी वेलोसिटी मिनिमम हुंदी है। ये गल नोट रखनी है, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? इस गल तो असीं अगे चलांगे। नंबर 2 पॉइंट पा दिओ, लिखो मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी दो नंबर केस पायो,
minimum velocity of the particle at lowest point, minimum velocity of the particle at lowest point, lowest point ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ velocity, minimum velocity of the particle at lowest point, so that it can looping the loop. Looping the loop ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੇੜਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ। ਇਟ ਕੈਨ ਲੂਪਿੰਗ ਦ ਲੂਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦਈਏ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਈਏ, u ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ th is equal to 0 ਲਿਖ ਦਿਓ। now the tension at highest point at h, th must be equal to 0. tension at highest point h must be equal to 0। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਲੂਪ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ 0 ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ 0 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ m/r u² - 5gr ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਲਿਖ ਲਿਓ, ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 m/r u² - 5gr u² - 5gr is equal to 0। ਤਾਂ ਬੇਟਾ m/r ਤਾਂ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, u² - 5gr is equal to 0। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, u² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5gr, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ u is equal to √5gr। ਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੀ, ਉਹ ਐ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਜਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, √5gr। this is the minimum velocity, minimum velocity, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ, ਐਟ l ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ √5gr ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟੱਪੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ 0 ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟੱਪੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ vh ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਫॉर ਲੂਪਿੰਗ the loop, the velocity at h, velocity at h, ਮੈਂ h ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ velocity ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। h ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ velocity ਕਿੰਨੀ, ਜੇ ਮੈਂ h ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ velocity ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ u² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 4 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ, 4 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ TL ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ u² ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ 1, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ vh is equal to u² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ 5gr -2g, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ r ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿੰਸ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿੰਸ h ਬਰਾਬਰ 2r ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2r। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਆਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5gr ਮਾਈਨਸ 4gr, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1gr। ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ at this point and this point when the particle can looping the loop, particle ਪੂਰਾ ਲੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਏ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? No sir. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮੂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0। ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 0 ਹੋਗੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 0 ਹੋਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5gr, 5gr। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1gr ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1gr। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 0 ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 0 ਹੋਗੀ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ, TL ਮਾਈਨਸ TH is equal to 5 mg ਕਿ 6 mg? 6 mg sir। 6 mg। ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 6 mg ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਤਾਂ TH ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 0, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, weight ਦੀ 6 ਟਾਈਮ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5gr ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ 6 mg। ਐ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਹਲੇ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਸਰਕਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਲ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ R ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ C ਆ, ਆ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ L ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ H ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਲੂਪ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਲੂਪ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ L ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੋਲੋ ਬਈ। L ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ VL is equal to, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ VL ਲਿਖਿਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5gr। ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5gr ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜ ਆਊਗਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗਾ। ਏਦਾਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ VH ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ GR। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਅੰਡਰ ਰੂਟ GR ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਦੇਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ GR, ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5gr, ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ GR। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ, ਬੋਲੋ ਬਈ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੂਪਿੰਗ ਦੇ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ TH 0, ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ TL is equal to 6 mg। 6 mg। ਹਾਂ,
ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 6 mg ਓਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ Yes, sir. ਤਾਂ ਬੇਟ ਹਾਂ ਆਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ 5 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਉਹ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ Yes. ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ sir. ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਲੂਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਸਪੀਡ ਜੇ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਪੀਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੇੜਤਾ ਦੱਸੋ ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਲੂਪ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਏਦਾਂ ਆ ਪਾਥ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ √5gr ਹੋਊਗੀ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗੂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ 5gr ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 5gr ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਥੇ 5gr ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ 5gr ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ 5gr ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਦੇਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੇ ਇੱਕ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਓ ਓਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ